ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो न निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीथेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तय मनः। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ब्रह्मर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी
कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुधा भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ನೀನು ಪಂಡಿತಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆಯಾ, ಆತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಣ್ಣ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮ ವಿಷಯ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕರ್ತಾಗಿ ನೀನು ವಿಷಯ ಆಗೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೀನು ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ನೀನು ಕರ್ತಾಬುದ್ಧಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಶೋಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೂ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಶೋಕ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾನೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅವ್ಯಕ್ತೋಯಮಚಿಂತ್ಯೋಯಂ ಅವಿಕಾನಾನು ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ಅವ್ಯಕ್ತೋಯಮಚಿಂತ್ಯೋಯಂ ಅವಿಕಾರ್ಯೋಯಮುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವೈನಂ ನಾನು ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅವಿಕಾರ್ಯೋಯಮುಚ್ಯತೆ.
ನಾನು ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯಃ ಅಯಂ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಉಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಏನಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಅನುಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ. ಅಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯಃ ಅಯಂ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಏನಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಅನುಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆಯೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನೀನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ. ಈ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂಥ ಚೈತನ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಈ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತ್ರಿಪುಟಿಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾನು ಕರ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ, ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ವೋ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು. ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಆ ಫೈನಲ್ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು 50 ಸತಿ 100 ಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋನು ಈ ತ್ರಿಪುಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋನು ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಿಂದ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರಿಪೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ರಿಪೇರಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ರಿಪೇರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು. ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ದೂರದ ಮಾತು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ಬರೋ ದುಃಖನೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಿಂದ. ನಮಗೇನೋ ಅಹಂಕಾರ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಇರುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪತನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರೆ 99% ಇದರಿಂದನೇ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಿಂದನೇ ಪತನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಮಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಗೋಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯದ್ವಾದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು
ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಂತಶೀಲತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಮೋ ಗುಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಹಿರ್ಮೂತೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೇ 4 ವರ್ಷ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ABCD ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕಾರನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರು. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಮೇತನೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡಿತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಓಹೋ ನಿಜಾನೇ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜಾನೇ, ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ತುಂಬ ಧ್ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದ ಅಂತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ, ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತಾರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿರೋದು ತ್ರಿಪುಟಿ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಚುಚ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ನಿಜವಾದದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಂತ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಇಂದ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೀನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ನಮಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಈಶ್ವರನ ರೂಪ, ಚರಿತ್ರೆ, ಪುರಾಣ, ಶಿವಪುರಾಣ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇನೋ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್, ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ? ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಂತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ. ಈಗ ಮೈಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಪುಸ್ತಕನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ವಿಷಯ ಥರ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ, ಮುಮುಕ್ಷುಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಹಂಗಿದೆ. ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ನೇ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ, ಈಗ ಮೈಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು, ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನೀನು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಚೈತನ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟು, ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾನೇ. ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾನೇ. ಬಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್, ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋರು ಸುಮಾರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮುಗುಳು ನಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಯತ್ತಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಗುರುಗಳ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾವ ಥರ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈತ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು 24 hours ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಂಕಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನಿಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಸೈಕಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಥರ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಗಮನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಥಾಟ್ಸು, ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು. ಒಂದೇನಾದರೂ ಮಿಷಿನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು, ಈಗೊಂದು ವಿಚಾರ, ಆಗೊಂದು ವಿಚಾರ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಊಹೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ, ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಯಾವುದ್ರ ಏನರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಾವು ಸದ್ವಸ್ತು. ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವಭಾವದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಗೋಚರವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಕರಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ವಾಚಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಂದು ಬಯಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ತರಂಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಚಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ತಾನೇ. ಮತ್ತು ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಮೇಲೆ. ಅದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ, ಜೀವಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ಕೊತಿದೆಯಾ? ಇದು ಉಚ್ಚತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂ ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವ, ಈ ಥರ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಶೋಚಿತು ನಾ ಅರ್ಹಸಿ, ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಚಾಯ್ ಕುಡಿದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು 5,000 ಇರುವೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಗಳು. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1,000 ಆದರೂ ಸಾಯ್ತವೆ ತೊಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಕಾಲುಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುವೆಗಳು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತವೆ. ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀವಸ್ಯ ಭೋಜನ. ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆನೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಡ್ಯೂಟಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಳಿಬೇಕು, ಇದು ಬೇರೆ ಏನಿರಲಿ. ಕಸ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಕಸ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇರುವೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಸ ಹೊಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತ ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರೋದು ಗೊತ್ತವರು. ಚೂಲ್ಯ, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಅವು ಇವು ಬಂದು ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಬದುಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಯಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತೃತ್ವ ಆರೋಪದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಇಟ್ಟಿದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಂತ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌರವ್ರನ್ನ ಭೀಷ್ಮನ ದ್ರೋಣನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಾಗ ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರೂ ಕೌರವರು. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಿತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಸರ್ವಕರ್ಣ ಅವಿಷಯತ್ವಾತ್ ನ ವ್ಯಜ್ಯತೆ ಇತಿ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅಯಮಾತ್ಮ ಅತಏವ ಅಚಿಂತ್ಯಃ ಅಯಂ ಯದ್ಹಿ ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಂ ವಸ್ತು ತಚ್ಚಿಂತಾ ಅವಿಷಯತ್ವಂ ಆಪದ್ಯತೆ. ಅಯಂ ತು ಆತ್ಮ ಅನಿಂದ್ರಿಯಗೋಚರತ್ವಾತ್ ಅಚಿಂತ್ಯಃ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಅಯಂ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಂ ದದ್ಯಾತಂಚನಾದಿನ ವಿಕಾರಿ ನ ತಥಾ ಅಯಮಾತ್ಮ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ನಹಿ ನಿರವಯವಂ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಂ ದೃಷ್ಟಂ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಾತ್ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾದೇವಂ ಯಥೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಏನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ತ್ವಂ ನಾನುಶೋಚಿತುಂ ನ ಅನುಶೋಚಿತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ಅಂತ ಅಹಂ ಯೇಷಾಂ ಮಯಾ ಇಮೇ ಹನ್ಯಂತೆ ಇತಿ. ಸರ್ವಕರಣ ಅತಏವ ಅಚಿಂತ್ಯಃ ಅಯಂ ಯದ್ಹಿ ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಂ ವಸ್ತು ತತ್ ಚಿಂತವಿಷಯತ್ವಂ ಆಪಾದ್ಯತೆ. ಅಯಂ ತು ಚಿಂತಾ ಅವಿಷಯತ್ವಂ ಚಿಂತ ಅವಿಷಯತ್ವಂ ಆಪಾದ್ಯತೆ. ಅಯಂ ತು ಆತ್ಮ ಅನಿಂದ್ರಿಯ ಅಗೋಚರತ್ವಾತ್ ಅಚಿಂತ್ಯಃ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಅಯಂ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಂ ದದ್ಯಾತಂಚನ ದಿನ ತಂಚನಾದೀನ ವಿಕಾರಿ ನ ತಥಾ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ಚ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ನಹಿ ನಿರವಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಂ ದೃಷ್ಟಂ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಾತ್ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾದೇವಂ ಯಥೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಏನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ತ್ವಂ ನ ಅನುಶೋಚಿತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ಅಂತ
ಅಹಂ ಈಶಾಂ ಮಯ ಏತೆ ಮಯ ಏತೆ ಇದೆ ಇಮೆ ಇದೆಯಾ? ಏತೆ ಹಾಂ, ಏತೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಷಾಂ ಮಯ ಏತೆ ಅನ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಇತಿ. ವಂ ನಿರವಯವಂ ದೃಷ್ಟಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಏವಂ ಯಥೋಕ್ತ ಯಥೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಏನಂ ಆತ್ಮ ಅರ್ಹಸಿ ಅಂತ ಅಹಂ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಕರಣ ಅವಿಷಯತ್ವಾದ್ ಅವ್ಯಕ್ತ. ಯಾಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ? ಅವ್ಯಕ್ತ ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಸರ್ವಕರಣ ಅವಿಷಯತ್ವ. ಎಲ್ಲ ಕರಣಗಳಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅದು ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅತಯವ ಅಚಿಂತ್ಯಂ, ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ್ರಿಂದನೇ ಅಚಿಂತ್ಯ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿವೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಹಾರನೇ ಫುಡ್ಡು, ಆಕ್ರಿಯಂತೆ ಐತಿ ಆಹಾರ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷ ದರ್ಶನ ನೋಡಬೇಕಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಂಡಾರ 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 ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 11 ದಿವಸ ನಾನೇ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಏನಿದು ₹100 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲೇ 50,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ₹100 ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋಚಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ 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 ನಾನೇ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಆ ದೋಷಗಳು, ಆ ಗುಣಗಳು, ಗುಣವನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಗಳನ್ನೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ.
ಸರಿ ಬಿಡಿ ಸರಿ ಆ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವರಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಷ್ಟೇ. ಲಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಹಂಗ್ರೀವ ಉಪಾಸನೆ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆ ಬುದ್ಧಿ, ಆ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು, ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಜೀವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಊಟ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಒಣಗೋಗು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಬೇಕೋ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ನೀನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ, ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಒದೆ ಮೇಲೆ ಒದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋನೇ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವೈರಾಗ್ಯನ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರೋ ವಾತಾವರಣ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಗೀತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ನಚಿಕೇತನ ಗುರು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗುರು ಆಗ್ಬೋದು, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ನೀನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಯೇ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಅನುಕೂಲತೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಒದೆ ಮೇಲೆ ಒದೆ ಕೊಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅದು ಅನನುಕೂಲತೆ ನಮಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅದು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ವೈರಾಗ್ಯ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ನಿಜವಾದ ವಿವೇಕಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ತಾಯಿರು. ಎಂಥ 80 ವರ್ಷ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕಾರನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮೃತ್ಯು ತನಕ. ತೀವ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡೋ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು? ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಾದರೂ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೊರಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ?
ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ, ದೋಷ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶರೀರ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇನ್ನೂ ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಜೀವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವೈರಾಗ್ಯನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗಿನ್ನ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಇದೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟು ಏನೋ ಒಂದು. ಆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಯಂಕರವಾದ ನರಕ. ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ 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 ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಅವಿಕಾರ್ಯ ಅಯಂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವಿಕಾರ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ಅವರು ಕೊಂದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಯೋಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಂ ದದ್ಯಾಕಂಚನಾದಿ. ಕ್ಷೀರಂ ಅಂದರೆ ಹಾಲು, ದದ್ಯಾಕಂಚನ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಪ್ಪು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿದೆ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಳಿಯಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಹುಳಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಈ ನೇರಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಪ್ಪು ಹಾಕೋಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಸರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ವಿಕಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾಶ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ವಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯೋ, ಭೀಷ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ದ್ರೋಣನ ಸ್ವರೂಪ, ಅವರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ. ವಿಕಾರ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಶರೀರ ಉಪಾಧಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಉಪಾಧಿ. ಅದು ನಿನಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಉಪಾಧಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಉಪಾಧಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಉಪಾಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನು ಅವರು ವಿಕಾರ, ಆ ವಿಕಾರ ನಾಶ, ಮೃತ್ಯುವಿಂದ ನಾಶ ಅನ್ನೋ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೀನು. ತಸ್ಮಾದೇವಂ ಯಥೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಏನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾನಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಾನು ವಿದಿತ್ವ ತ್ವಂ ನ ಅನುಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ನೀನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಾಹಂ, ನಾನು ಸಾಯಿಸೋನು, ಏಷಾಂ ಮಯ ಏತೆ ಹನ್ಯಂತೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೃತ್ಯು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಹೆದರ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಶೋಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಥ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯ ಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸೆ ಮೃತಂ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ನೈವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರೇತ್ತೆ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅಥ ಚೈನ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸೆ ಮೃತಂ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ನೈವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ.
ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರೇತೆ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅಥ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಂ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಭಾವೋ ನೈವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರೇತೆ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅಥ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಂ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಭಾವೋ ನೈವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರ್ಯೇತೆ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅಥ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥ ಚ ತ್ವಂ ನೀನು ಏನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಮೃತಂ ಮನ್ಯಸೆ ತಥಾಪಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಏವಂ ಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ. ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಮೃತ್ಯುಃ ಧ್ರುವಃ ಚ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ಜನ್ಮ ಧ್ರುವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಿಹಾರ್ಯೇ ಅರ್ಥೆ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇ ಚ ಏನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದು ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಿತ್ಯ ಜಾತಂ ಇಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದರೂ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗಣ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಶರ್ಟ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಯೋಗ, ನಾನು ನಮ್ಮೋರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೊತೆ ವಿಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗೇನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಎಮೋಷನಲ್ಲು ಆ ಕೇರ್ ಟೇಕಿಂಗು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋ ಬದುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ? ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನೀನು ಯಾರು ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಮೋಹ ವಿಯೋಗದ ದುಃಖ ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಕೂಡ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು. LKGಯಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆಗಲೇ ಒಂಥರ ದುಃಖ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅಂದು ವಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ದುಃಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗಲಿ ಸರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿಯೋಗ ಆಗದಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿರೋನು 100% ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಸತ್ತಿರೋನೇನು ಮತ್ತೇನು ಹಂಗೆ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೇನು? ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅವನು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೃತ್ಯು ಮಾತ್ರ 100% ನಿಶ್ಚಯ. ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು. ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಶ್ಚಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೃತ್ಯು ಮಾತ್ರ 100% ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಶೋಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ ಥರ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೋ ಆಗದಿರಾನೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ದೇವರು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಮೃಗಗಳು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗದಿರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸ್ದ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತು? ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸ್ರು ಕೂಡ ಮೃತ್ಯುವಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂತಾ ಇಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು. ಇವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನೀನು ಏನೋ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಬೇಡ. ಟೆಂಪರವರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀನು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ 100% ಇದಾದಮೇಲೆ ಆ ವಿಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ? ಆ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಏನು ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ವಂಶಗಳು. ಒಂದು ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರೆ ಋಷಿನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಆತ್ಮನ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗನ ಆತ್ಮನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಇರೋ ತನಕನೇ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ತಾಯಿ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಮೋಹ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ತೂತು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಡ ಬದ್ದಲುಗೊಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಡಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆವಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟು ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅವ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಮುಗಿದಿದೆ, ನಿನಗೂ ನಮಗೂ ಇನ್ನೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬಿಡು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮವರು ನಾನು ಅಂತ ಮೋಹ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಆ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇತ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದರ ಮೋಹ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಬೇಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿನಗಿರೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ನಾನಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಕರೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸರಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಮೋಹ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ ಯಾವ ತಾಯಿ, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು 100 ಜನ್ಮ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ತಾಯಿಗೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶರೀರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದೇನು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಾಯಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ, ಹೋಗು, ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಹಗಳು, ಮಮಭಾವಗಳು, ಮಮಭಾವಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 9 ದಿವಸಕ್ಕೆ 11 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಏನಿರುತ್ತೋ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮುಗೀತು, ನಾನು ಯಾರು ನೀವ್ಯಾರು, ನನಗೂ ನಿಂತು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕರ್ಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ LKGಯಿಂದ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ 9 ವರ್ಷ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. 9 ವರ್ಷದ ವಿಯೋಗ ಆಗೋಯಿತು. ಅದೇ ಥರ 20 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಯಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚನ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಂದರು, ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಓದೋವಾಗ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತಂತೆ. ಇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು 65 ವರ್ಷ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರವರು ಜೀವನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವತ್ತೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ನಾನು ಆವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿವಾರ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ.
ಯಾರೋ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇವತ್ತಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮಗು ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು, ಈಗ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮವ್ರ ಮಮ್ಮ ಅಹಮಮ್ಮ ಭಾವಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆ ಥರ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದ ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಋಣಾನುಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಋಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜೀವ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ, ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಜೀವ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜೀವಭಾವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಭಾಷೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ.